नमस्कार ओडिशा प्रथम खबरटी रही पालन हेबनी इंदिरा गांधी जयंती राजस्थान सरकारक बड़ निष्पत्ति एणिकी राज्यर समस्त स्कूल रे पालन हेबनी इंदिरा गांधी जयंती एथिसह स्कूल कैलेंडर रु इंदिरा गांधी जयंती अवसर रे थिबा छुट्टी दिन को हटाई देइछंती राज्य सरकार। केवल एतिकी नुहे इंदिरा गांधी पुण्यतिथि रे आयोजित कोमी एकता सप्ताहर मध्य नाम परिवर्तन करा जाइछि। एने सूचना देइछंती शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहिछंती जे देशर अनेक महान व्यक्ति अछंती जो माने इंदिरा गांधी ठारू बेसी देश पाई भल काम करिछंती सेमानंकु सम्मान देवा पाई एपरि निष्पत्ति नेइछंती राज्य सरकार। खबर रही फेक आयुष्मान कार्ड मामला। फेक आयुष्मान कार्ड करी रोगींक चिकित्सा नारे सरकारंक ठारू लुटुथिले लक्ष लक्ष टंका करुथिले चलू। एही मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे एबे एक्शन मोड को आसीची प्रवर्तन निर्देशालय। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुंक निकट लोकंक घरे मध्य पशिछि ईडी। देशर 19टी स्थान रे ईडी रेड करिछि। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना अधीन रे फेक आयुष्मान कार्ड तैयारी करी मेडिकल बिल तैयारी करा जाइछि। एही बिल आधार रे कोटी कोटी टंका सरकारंक खजनारू लूट करा जाइथिबा अभियोग होइछि। एथिजोगु सरकारंकु बड़ धरणर क्षति मध्य होइछि। एही टंका हेरफेर मामला रे अनेक बड़ बड़ व्यक्ति विशेषଙ୍କ ना सामना को आसीथिबा ईडी कहिछि। परवर्ती खबर रही बंधुक धरी स्कूल को आसिला 6 वर्षर बालक। गतकाली बिहार सुपौल रे तृतीय श्रेणी रे पढ़ुथिबा जने छात्र को अन्य जने बालक गुली चलाइथिला। त्रिवेणीगंजर लालपट्टी रे अवस्थित एक घरोई बोर्डिंग स्कूल रे एही घटना घटिछि। गुली बाजिथिबा छात्रଙ୍କ नाम हेउछि मो आसिफ। तांकर बयस प्राय 10 रु 12 वर्ष हेब। गुलीटी तांको बाम हाथर पापुली रे बाजी बाहर को चली जाइथिला। तेबे गुली चलाइबार कारण एपर्यंत जଣା पड़ी नहीं। मो ऑफिस को चिकित्सा पाई सब डिविजन हॉस्पिटल त्रिवेणीगंज रे भर्ती करा जाइछि। से एठारे चिकित्सित हेउछंती जदिओ तांको अवस्था विपद मुक्त देखा जाइछि। एही घटना परे विद्यालय रे उत्तेजना देखा देइथिला। परवर्ती खबर रही ओडिशा उपकूल रे अलर्ट जारी। बालेश्वर स्थित चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी परीक्षा हेब दूरगामी क्षेपणास्त्र। एथिपाई ओडिशा उपकूल रे अलर्ट जारी करा जाइछि। गतकाली ठारू अगस्त 2 तारिख पर्यंत सकाळ 9:30 रु अपराह्न 4:30 पर्यंत समुद्र रे न रहिबा पाई परामर्श देइछि मत्स्य और प्राणी संपद विभाग। जेहेतु मत्स्यजीवी माने एही क्षेत्र मध्य निज बोट डंगा और यंत्र चालित छोट डंगा नहीं माछ धरी थांती, तेणु मत्स्यजीवी और बोट मालिकंकु मत्स्य और प्राणी संपद विभाग पक्षरु सेमानंकु सचेतन करा जाइछि। सेहिपरि पारादीप बंदर को मध्य सतर्क कराई दिया जाइछि। परवर्ती खबर रही स्कूल रे छात्र छात्री को कराजिबो काउंसेलिंग। स्कूल रे पाठ पढ़ुथिबा छात्र छात्री विभिन्न समस्या जो रिजल्ट खराब होइथाय। किए पाठपढ़ा अधारू छाड़ी थाए तो आउ किए खराब दिगरे जागी थाए, जेपरिक तमाकू किंबा अन्य किछि निशा द्रव्य सेवन करिथांती। अन्य पटे स्कूल रे पिलांको माड़ मारिबा किंबा आकट करिबा प्रथा उपरे अंकुश लागिथिबारु शिक्षक माने मध्य पिलांक आचरण को अणदेखा करुछंती। फलरे एपरि समस्या लगी पिलांक भविष्यत नष्ट हेबा सह रिजल्ट मध्य प्रभावित हेउछि। एहाकु दृष्टि रे रखी पिलांको अष्टम श्रेणी किपरि ठीक भावे जत्न नियाजिबो एवं सेमानंक मध्यरे थिबा समस्यार समाधान करा जाई परिबो, सेथिलागी सरकार छात्र छात्री काउंसेलिंग करिबा पई योजना करिसेंती। परवर्ती खबर रही प्रतिमास पेंशन रे मिलिबो 7500 टंका। जदि आपण घरोई क्षेत्र रे काम करंती तेबे वर्तमान एहीपरि कर्मचारींक पई गुड न्यूज अछि। एही कर्मचारी मानंकु पेंशन देवार एक व्यवस्था मध्य अछि, जार बेसरकारी क्षेत्र रे काम करिबा समय रे पीएफ टंका कटा जाई थाए। पीएफ नियंत्रण करिवार कार्य ईपीएफ द्वारा करा जाई थाए। यह व्यतीत कंपनी गुड़िक मध्य 12% योगदान करती। एही समस्त टंका ईपीएफ रे जमा हुए कंपनी द्वारा दिया जाइथिबा पीएफ को 2 भाग रे विभक्त करा जाइछि। एथिरे प्रथम 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम को ट्रांसफर होइथिबा बेले 3.67% ईपीएफ स्कीम को हस्तांतर करा जाए। तेबे कर्मचारी मानंकु विपुल रिटर्न मध्य मिलिबो। परवर्ती खबर रही खाता को आसीबो 2400। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे केंद्र सरकार गरीब लोकंकु एलपीजी सिलिंडर उपरे सब्सिडी देउछंती। एही योजनार हिताधिकारी को केंद्र निकटरे एक खुशी खबर देइछि। एलपीजी सिलिंडर उपरे सब्सिडी
8 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର 829 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ 529 ଟଙ୍କାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବରଗଡ଼ରେ ନକଲି ବିହନ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 6 ଜଣ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ। ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଡ୍ସ କର୍ପୋରେସନ, ଉମାଶଙ୍କର ଶୁକ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଡ୍ ସେଣ୍ଟର, ବଂଶଲ ଟ୍ରେଡ୍ସ, ହରିଓମ ଟ୍ରେଡ୍ସ, ମେହେର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ନକଲି ବିହନ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କୃଷି ବିଭାଗର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ନକଲି ବିହନ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି GST ହଟାଇବାରୁ ନିର୍ମଳାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନିତିନ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟରେ ଜୀବନ ବୀମା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 18% GST। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୀମା ଉପରେ GST ଲାଗୁ ହେବା ଜୀବନର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଟିକସ ବସାଇବା ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ। ନାଗପୁର ଡିଭିଜନାଲ ଲାଇଫ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେରଳରେ ନିଖୋଜ 2 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। କେରଳ ୱାୟନାଡ଼ରେ କେଦାରନାଥ ଭଳି ପ୍ରଳୟ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ବହି ଆସିଥିବା ମାଟି ମିଶା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇଗଲା 22,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା 4ଟି ଗାଁ। କେରଳର ଏଭଳି ପ୍ରଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ନିଦ ହଜାଇଛି। କେରଳ ବୁଲି ଯାଇଥିବା 2 ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ବସିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2 ଓଡ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 3 ଛାତ୍ର ମୃତ ଘଟଣା। ଦୃଷ୍ଟି IAS କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସଂସ୍ଥାପକ ଓ MD ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ବେସମେଣ୍ଟରେ 3 ଜଣ UPSC ଆଶାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଘଟଣାରେ ଯେ କେହି କେବଳ ବଲିକା ବକ୍ରା ଚାହାନ୍ତି। ମୁଖାର୍ଜୀ ନଗରରେ ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି IAS କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। 29ଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବି ସାମିଲ ଥିଲା। ରାଓ IAS ବେସମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ବିଲ୍ଡିଂ ବାୟୋଲଜିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଆରୋପରେ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି RSSର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ବିଧାନର ବିରୋଧ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ RSS ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ସଂଗଠନର ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ବିରୋଧ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶୀଦାର ହେବାରେ ଏହାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହି ବୟାନ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ହଙ୍ଗାମା ପରେ BSP ଏବଂ BJD ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର 7ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ହସାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ତେହରାନରେ ଥିବା ବାସଭବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ବେଳେ ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସମାଇଲ ହାନିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସମାଇଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନରେ ଇସମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ହେବ ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ
ଏହି ପଦର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଓପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 9ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିପ୍ରହର 1ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ପେପର 1ରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍ ବିଷୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ପେପର 2ରେ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଷୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 20ଟି ବଗି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ଟ୍ରେନ୍। ମାତ୍ର 5ଟି ବଗିକୁ ନେଇ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା ଇଞ୍ଜିନ୍। ପଛରେ ବଗି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ନାରଙ୍ଗବାଦଠାରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବଗିଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 25ଟି ବଗି ଲାଗିଥିବା ଏହି ମାଲଗାଡ଼ିଟି ଭଦ୍ରକରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଥିଲା। ବସ୍ତା ଅମରଦା ରୋଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ନାରଙ୍ଗବାଦଠାରେ ମାଲଗାଡ଼ିରୁ 20ଟି ବଗି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ମାଲଗାଡ଼ିରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଗି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲେ 2 ସମବାୟ ବୋର୍ଡ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମବାୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2ଟି ବୋର୍ଡର ବ୍ୟାପାର ବୁଝାସୁଝା କରିବେ। ଏନେଇ ସମବାୟ ସମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଗ୍ରାହକ ସାଜି 7ଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ତସ୍କରଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ରେଞ୍ଜ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗାଁରୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାହକ ହୋଇ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାଫିଆମାନେ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗାଁକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସାଦା ପୋଷାକରେ ସଜାଗ ଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍, ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ଜେଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରି ଦାନ୍ତ ମାଫିଆଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଧାନସଭାରେ ପଶିଲା ପାଣି। ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ବିଧାନସଭା ପରିସର ପାଣିରେ ଭରିଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗତିବିଧି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ପାଣି ପଶିବା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରୁ ଅନ୍ୟ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ପିଲା ଓ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଜରତଗଞ୍ଜ ଓ ଗୋମତୀନଗର ଭଳି ପୋଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।